So, very good morning to all. So, in this class, let us have a discussion of one important topic in computer networking. So, introduction to sockets programming. So, this one is a very important topic. Before that, we should aware of that. I want to recollect some of the points what we have discussed earlier regarding client-server communication. So, we should know about what is meant by client and what is meant by server. So, client is we can also call it as a web browser. We can also call it as a web browser when we are when we are trying to access the web pages through World Wide Web. So with the help of HTTP protocol, we can access it. So here the socket is a end-to-end link between the client and server. It will create a end-to-end link between the client and server. Both the client and server side, we have to create a socket and perform the data transmissions as a request and response. Okay. So with these small introductions, let us move on to that topic. So socket is a one endpoint of two-way communications link between the two programs. So we have to type the two different types of programs, both the client side as well as server side program, and we have to perform the different types of functions as like connect, bind, then listen, request and send and receive, socket creation. So likewise, the different kinds of functions we have to perform in between the client and server before we go for doing the effective communication using sockets. So these sockets we are mainly used for performing the inter-process communications between the client and server. So in between the client and server, we are executing the client program and server program. That is we can also call it as a process. So the inter-process communications we can carry it out with the help of the socket only it is possible. So the socket is created using the socket system call. Just we are going to invoke that system call functions, subroutines. So by which we can easily execute the list of programs or functions available, then we can do it. And the socket provides a bi-directional FIFO, that is a first in first out communication facility over the internet network. So for example, if I want to transfer some set of data frames continuously, I have to apply that FIFO ordering, first in first out method. That is a which node, which a client is requested for first time, that particular client will be services at first. That is for that purpose only we are creating the socket, and it can have a specific addresses. So that particular, after creation of sockets, the socket it consists of both the IP address as well as port number of that particular server. So that is important. So that is the main objective for that socket. So now let us somewhat detailed discussion about that socket. So it can be applied for the client server applications. Server will create the socket initially and attaches to the network port address, that then wait for the client request. First server side தான் வந்து socket create பண்ணுவாங்க. socket create பண்ணி முடிச்சிட்டு அது client requestக்காக வெயிட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் client என்ன பண்ணும்னா it will also create one socket and it tries to connect to the server. அப்போ வந்து then after creation of socket creation at both client and server side, it will send the connection will become established and perform the transfer of data. Yeah. Then different types of sockets, என்னென்ன types of sockets எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு தான் இந்த சாக்கெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு there are two types of connections we are using. One is a TCP and the another one is a UDP. So TCP is a connection oriented, UDP is a connectionless protocol. You may have already known about that. அதே மாதிரி TCP is a reliable end-to-end communicationக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. அதே மாதிரி ஆர்டரிங் ஆஃப் மெசேஜஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். And it can be error checked delivery of the stream of data. So error detection and correction process will also be carried out with the help of TCP protocol. So we can call it as it's a stream sockets.
So sockets வந்து if you are using in a TCP environment, we can call it as a stream sockets. If you are using in the UDP as a datagram format of communications, we can call it as a datagram sockets. So these are used for sending messages or datagrams without establishing the connections. So if I have a data, I will send the data. If I don't have a send the data, means I will just keep it as an idea. So there is no need to establish the connections before we go for doing the data transfer. So அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போஸ்ட் கார்டு வந்து சென்ட் பண்ணும்போது வித்தவுட் பீயிங் ஷுவர் தட் இட் வில் அரைவ் ஆர் நாட் அட் த ரிசீவர் சைட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். அதே மாதிரி சாக்கெட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைக் வெப் ப்ரௌசர், இமெயில் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால்ஸ். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மாறும். அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாக்கெட்ஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இட் வில் வேரி. ஓகே. ஸோ கிளைண்ட் சர்வர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இனிஷியலி த கிளைண்ட் வில் கிரியேட் த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஃபர்ஸ்ட் சாக்கெட் வந்து கிரியேட்டட் அட் த சர்வர் சைட் அண்ட் தென் இட் வில் வெயிட் ஃபார் கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட். அப்போ கிளைண்ட் சைடும் அதே மாதிரி சாக்கெட் கிரியேட் ஆகும். தென் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த பைண்ட் ஆப்ரேஷன், தென் லிசன். பைண்டில் தான் என்ன நடக்கும்னா, நம்மளோட ஐபி அட்ரஸ் போர்ட் நம்பர் வந்து பைண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இட் வில் வெயிட் ஃபார் கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட். கிளைண்ட் கனெக்ஷனுக்காக இது ரெக்வஸ்ட் பண்ணும், வெயிட் பண்ணும், லிசன் பண்ணும். தென் ஆஃப்டர் த கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட் இஸ் ரிசீவ்ட், தென் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் சென்ட் த அக்செப்டன்ஸ். தென் வாட் எவர் த சர்வீஸ் இஸ் ரெக்வஸ்டட் பை த கிளைண்ட், இட் வில் ப்ரொவைட் இட். ஸோ அப்போ கிளைண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கும் நம்ம வந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் சர்வர் டு ரிசீவர் ஆல்சோ வி கேன் கெட் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால்ஸுக்கும் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்கெட்னா என்னென்னா, சாக்கெட் சிஸ்டம் கால் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் கிரியேட்டிங் த சாக்கெட். தென் ஆஃப்டர் that we are using the bind system call function call. ஸோ இந்த பைண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா, ஸோ இட்ஸ் அ சாக்கெட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் லைக் டெலிஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட். இப்போ நம்ம யாருக்காச்சும் ஒருத்தங்களுக்கு கால் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஹவ் டு டயல் இட். அந்த டயல் நம்பர், ஃபோன் நம்பரை டயல் பண்ண உடனே ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஐடென்டிஃபை தட் திஸ் பர்டிகுலர் ரெசிபியன்ட் ஒன்லி வி கோ ஃபார் டயலிங் தட் நம்பர். ஸோ ஃபார் மேக்கிங் கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் பைண்டிங் ப்ராசஸ் ஒன்லி வி ஆர் யூசிங் இட். தென் லிசன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பைண்டிங் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் லிசன் பண்ணும். ஸோ இட் வில் ரெடி டு ரிசீவ் த கனெக்ஷன்ஸ். தென் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த கனெக்ட். தென் அக்செப்ட். ஸோ அக்செப்ட்ங்கிறது வந்து என்னென்னா, கனெக்ஷனோட ரெக்வஸ்ட்டை வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் த அக்செப்டன்ஸ் கன்ஃபர்மேஷன் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த ரைட் ஆப்ரேஷன். ஸோ ரைட் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, தட் இஸ் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் சைடு வி ஆர் சென்டிங் சம் டேட்டாஸ். That is a write. Read அப்படிங்கிறது என்னன்னா, from the we are going to receive the data from the server. சர்வரில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணி எடுக்கிறோம். இங்கே வந்து ரைட் ஆப்ரேஷனுங்கிறது டு பெர்ஃபார்ம் டு சென்ட் த டேட்டா. தென் ஆஃப்டர் டூயிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் we are going to close the connection. So this is the actual various functions calls we are using in between the client and server. இப்போ ஸ்ட்ரீம் சாக்கெட் மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். That is a connection oriented. It's a, as we are known that TCP is a connection oriented protocol. So initially the connection will be established between the client and server. Then after that it will involve in a packet communication. Then stream socket should support the reliable. There is no error will be happen during the communication. ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணும்போது வித்தவுட் எனி லாஸ் யுவர் டேட்டா பேக்கெட்ஸ் வில் ரீச் டு த ரிசீவர். ஸோ தேர் இஸ் நோ நீட் டு பெர்ஃபார்ம் த ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆல்சோ. ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் எப்போ நடக்கும், ஒரு நம்ம சென்ட் பண்ணக்கூடிய பேக்கெட் லாஸ் ஆகிட்டா தான் நம்ம ரீட்ரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும். அப்போ ரீட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தென் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ காமன்லி யூஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் த டேட்டா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஆர்டர் ஆர் கிரிட்டிக்கல். தட் இஸ் we are using it. Web browsing, FTP we are using for file transmission and the email transmission. So these are all the some kind of other applications which is supported by the stream sockets. அதே மாதிரி டேட்டாகிராம் சாக்கெட்னா that is opposite to TCP. It's a connectionless, unreliable applications சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம லைக்
ஆடியோ வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், ஆன்லைன் கேமிங், வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி, இது எல்லாமே நம்ம அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து we cannot confirm that your data packets will be reached in a reliable way. So it may be reached or it may not be reached. There may be some kind of interruption may be happen. So that's why only we can call it as a datagram sockets. Yeah. இப்போ சாக்கெட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாக்கெட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். எனிவே ஜஸ்ட் ஃபார் ரீகலெக்டிங் பர்பஸ் ஒன்லி ஐ ஹவ் கிவன் திஸ். ஸோ கிளைண்ட் சர்வர் மாடல். ஸோ கிளைண்ட் வில் இனிஷியேட் த கம்யூனிகேஷன் பை கனெக்டிங் டு த சர்வர் மாடல். ஃபஸ்ட்டு சாக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணுறோம். தென் ஐபி அட்ரஸ் போர்ட் நம்பரை வந்து பைண்ட் பண்ணுறோம். இது சாக்கெட் கூட அசோசியேட் த சாக்கெட் வித் த ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் போர்ட் நம்பர். எதுக்காக அப்படின்னா சர்வர் கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் நடுவில் கம்யூனிகேஷன் கேரிட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. தென் சர்வர் சைடு வந்து லிசன் பண்ணோம், இன்கமிங் கனெக்ஷனுக்காக லிசன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணோம். கிளைண்ட்ல இருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிட்டாங்க, ஒரு கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிட்டாங்கன்னா சர்வர் வில் அக்செப்ட் த இன்கமிங் ரெக்வஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் வித் அ ரிமோட் சாக்கெட்ஸ், ரியர் ரிமோட் சாக்கெட்ஸ் ஃபார் கிளைண்ட் சாக்கெட்ஸ். தென் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கேரிட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் வந்து ஃப்ரம் சென்டர் டு ரிசீவரும் நடக்கலாம், ரிசீவர் டு சென்டரும் நடக்கலாம். தென் ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்மிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் த கனெக்ஷன் வில் பிகம் க்ளோஸ்ட். ஸோ சர்வர் சைட் சாக்கெட் ப்ரோக்ராமிங் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கு இதில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்கெட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யூசிங் சாக்கெட் சிஸ்டம் கால். தென் அதுக்கப்புறம் பைண்ட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி சாக்கெட்டோட சேர்த்து அதோட லோக்கல் அட்ரஸ், அதே மாதிரி அதோட போர்ட் நம்பர். ஓகே, அதோட இந்த லோக்கல் அட்ரஸ்ங்கிறது பப்ளிக் அட்ரஸ். ஸோ இட் கேன் பி accessible பை போத் த கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் மிஷின். ஓகே, ஸோ அதோட அட்ரஸையும் போர்ட் நம்பரையும் சேர்த்து நம்ம பைண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா லிசன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். சர்வர் சைட்லேருந்து என்ன பண்ணுறது, இட் வில் பெர்ஃபார்ம் த லிசன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். லிசன் சிஸ்டம் கால்ஸ் வந்து அதுக்கு தான் நம்ம இன்வோக் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து த சர்வர் இஸ் லிசனிங் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் போர்ட். ஸோ போர்ட் நம்பர் நம்ம மறுபடியும் நான் ரீகலெக்ட் பண்ணுறேன். போர்ட் நம்பர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சர்வர் சைடில் ரன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்காக தான் இந்த போர்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை ஒன்லி the client is having that particular requesting for that particular listening for that particular port number. அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க with the help of accept function call. Then after that we are sending the data. That is a thank you for connecting அப்படிங்கிற மெசேஜை வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் we are closing that connection. That's all. ஸோ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு டேட்டாவை எப்படி வந்து கனெக்ஷனை நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம், சாக்கெட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம், க்ரியேட் பண்ண சாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் பைண்ட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம், பைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நம்ம லிசன் மோடுக்கு கொண்டு வரோம், லிசன் பண்ணதை அக்செப்ட் பண்ணதை வந்து மறுபடி டேட்டா சென்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஓகே, இது கிளைண்ட் சைடில் என்ன நடக்கும்னா இதே தான். அதை கம்பேர் பண்ணும்போது சர்வர் சைடை கம்பேர் பண்ணும்போது த நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இஸ் மினிமம், பட் the same kind of socket creation will be carried out with the help of socket function. நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் நேம் என்னங்கிறத நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம். அந்த மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் என்னங்கிறத நம்ம கெட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஐபி அட்ரஸையும் போர்ட் நம்பரையுமே வந்து we are going to connection to the host name and the port number. Then after that we are receive the data from the server. சர்வரில் இருந்து டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ணுறோம். Then after that we are going to do the closing the connections. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து கிளைண்ட் சர்வருக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் in order to perform the secure connection as well as transmitting the reliable communication between client and server. இப்போ கிளைண்ட்னா என்னது, சர்வர்னா என்னது, கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் என்னென்ன ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கோம். ஸோ நம்ம இனிஷியலாக இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துட்டோம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் பாஸ் திஸ் வீடியோ அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட். ஓகே, ஃபைன். நவ் that is a continuous flow we are using for client server communication. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக சர்வர் சைடு நல்ல கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சர்வர் சைடு தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேட் பண்ணுறோம் சாக்கெட் கிரியேஷன். அதுக்கப்புறம் பைண்ட் பண்ணுறோம் ஐபி அட்ரஸ், பைண்ட் த சாக்கெட் டு ஒன் ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் போர்ட் நம்பர், புட் த சாக்கெட் இன் டு த லிசனிங் மோட் அண்ட் வெயிட் ஃபார் த கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட். இப்போ இதை வெயிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி முடிச்ச உடனே கிளைண்ட் சைடு போயிடும். கிளைண்ட் சைடில் அதே மாதிரி சாக்கெட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு கனெக்ஷனை வந்து சாக்கெட் அதே மாதிரி சாக்கெட்டுக்கும் ஐபி அட்ரஸ் போர்ட் நம்பருக்கும் நடுவில் ஒரு பைண்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம். தென் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் சென்ட் த ரெக்வஸ்ட்.
ஏற்கனவே கிளைண்ட் சைடு நம்ம பைண்டிங் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய அட்ரஸ், போர்ட் நம்பரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணுறோம். தென் சர்வர் வில் ப்ராசஸ் த ரெக்வஸ்ட், தென் பேக் டு த ரெஸ்பான்ஸ், ப்ரொவைட் த ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அண்டில் த சர்வர் க்ளோசஸ் இட்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ கனெக்ஷன் வந்து முடிஞ்சிட்டு சர்வீஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக ரெக்வஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா, ஸோ யுவர் சர்வர் வில் டிஸ்கனெக்ட் தட் கனெக்ஷன். இது எல்லாமே சாக்கெட் ஆப்ஷன்ஸ். என்னென்ன சாக்கெட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். ஸோ இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. ஸோ த மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபீல்ட் இஸ் இட் வில் அஃபெக்ட் த பிஹேவியர் ஆஃப் அ சாக்கெட்ஸ். அதாவது பிஹேவியர், சாக்கெட்டோட பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, சில சாக்கெட் வந்து என்னென்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். சாக்கெட்ஸ் வந்து இட் வில் வெயிட் ஃபார் கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட். ஸோ ஃபார் எ லாங் டைம் பீரியட் if you have not received any other request from the client, கிளைண்ட்லேருந்து எதுவுமே ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாக்கெட் வந்து டெட் மோட் லெவலுக்கு வந்து போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்கெட் எஸ்ஓ ரீயூஸ் ஆடர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா, இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் த பைண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். யுவர் சர்வர் சாக்கெட்ஸ் வில் பி ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. மறுபடி அது ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும், மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும், மறுபடி வெயிட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். இதே மாதிரி இது கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி சாக்கெட் கீப் அலைவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன், சாக்கெட் ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, பீரியாடிக்கலாக ஒரு கிளைண்ட் வந்து சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணி நீங்கள் சர்வர் அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பை மீன்ஸ் ஆஃப் சென்டிங் தட் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்லி யூ கேன் கன்ஃபார்ம் இட். ஏன்னா சர்வர் வந்து அவைலபிளாக இல்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம டேட்டா சென்ட் பண்ணோம்னா இட் ஒன்ட் ரீச். ஸோ that's why only we have to confirm that whether it is alive or not. அதே மாதிரி லிங்கர், சாக்கெட் லிங்கர் அப்படிங்கிற ஃபீல்டும் வந்து it allows the sockets to remain open for a specific time period to send the remaining data. நம்ம வந்து for example, if I have a 50 number of data frames to send, if I have send only 30 number of frames, remaining 20 frames நான் சென்ட் பண்ணதுக்கு if I take some amount of time, it has to wait. Then after completion of remaining 20 number of data frames only, it can close the connection. Otherwise, it has to be live. Okay. அதே மாதிரி சாக்கெட் ரிசீவர் பஃபர். ஸோ இது வந்து என்னென்னா, இந்த சைஸ் ஆஃப் த பஃபர் சொல்லுவோம், சென்டர் சைடில் ரிசீவர் சைடில் அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் வி வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர், இட் வில் வேரி. அதே மாதிரி டிசிபி நோ டிலே. ஸோ இந்த நோ டிலே அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இஃப் யூ ஆர் சென்டிங் the bulk amount of data as a data frame format, there won't be any kind of delay will be happen. சின்ன டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும்போது டிலே எதுவும் ஹேப்பன் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சாக்கெட் ஆப்ஷன்ஸ். நம்ம அதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்குண்டான சாம்பிள் கோட். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ the socket stream. It denotes that the TCP functions we have applied here. Reuse, adder, keep alive. So these are all the different kinds of socket options we are using. So in order to enable that socket to be alive while we are doing the data communications. அதே மாதிரி எரர் ஹேண்ட்லிங் இந்த இதில் நடக்குமா, எப்படி வந்து இந்த சாக்கெட்டு வந்து மேஜர் ரோல் வந்து பிளே பண்ணும். ஸோ எரர் வில் பி நார்மலி ஹேப்பன் while we are doing the data communication. So it is an essential part of the socket programming as it ensures that your applications can gracefully handle unexpected situations. So if the error happens, then robustness and reliability have to be confirmed. So common socket errors, என்னென்ன எரர்ஸ்லாம் வரலாம் அப்படின்னா, கனெக்ஷன் வந்து ரெஃப்யூஸ் ஆகலாம். அதாவது சர்வர் இஸ் நாட் இன் அ லிசனிங் மோட், சர்வர் வந்து டவுன் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் refused. டைம் அவுட் ஆகலாம். அதாவது கிளைண்ட் இஸ் ரெக்வஸ்டிங் ஃபார், சர்வர் இஸ் ரெக்வஸ்டிங் ஃபார் கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ஏ லாங் டைம் பீரியட், பட் there is no request from the client side. வெப் ப்ரௌசர்லேருந்து எந்த ரெக்வஸ்ட்டுமே வரல. ஓகே, at the same time client is also requesting for waiting for long time to get the response from the server. ரொம்ப நேரம் சர்வருக்காக வெயிட் பண்ணலாம். கிளைண்ட் வந்து சர்வருக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணலாம், சர்வர் கிளைண்ட்டுக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் in order to get either request or response. So that is a timeout errors will also happen. Network unreachable, that will be happen.
There is no route connections to the destination. Okay, due to some other network issues, your destination device may be down. Destination may be down. So for that situations, such a kind of errors will be happen. So நம்ம மொபைலில் கால் பண்ணும்போது கூட இந்த மாதிரி your network is unavailable, unreachable அப்படிங்கிற மாதிரி மெசேஜஸ் வந்து we may get it. So it denotes that the corresponding due to some kind of network traffic, such a kind of problem may be arise. கவரேஜ் ஏரியா இதை பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு கூட இருக்கலாம். இங்கே நெட்வொர்க் இதை பொறுத்தவரையில் அங்கே டிராஃபிக் இஷ்யூஸ்னால கூட இது மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து வரலாம். ஹோஸ்ட் வந்து அன்ரீச்சபிள், த டார்கெட் ஹோஸ்ட் இஸ் நாட் ரீச்சபிள், possibly due to network configuration issues or the host being down. So that is a kind of possibilities of errors may be happen in the socket program. ஸோ எரர் ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரை எக்ஸப்ட் பிளாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக வந்து ட்ரை பிளாக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் என்னென்ன எரர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி if we assume that in order to manage that errors we may provide the appropriate feedback to the user. That is a try except blocks வந்து we may have use it. Retrace, அதாவது if it is not connected properly due to some kind of unreachable messages, we may have retrace once again. Retry mechanisms வந்து we may have applied once again in order to avoid the failure transaction to be success. அதே மாதிரி log errors to help with the debugging and monitoring the application health. Timeout settings, okay, timeout settings for connections and data transfer to avoid indefinite wait. இப்போ ஒரு நெட்வொர்க்கில் வந்து there may be n number of path may be there. ஒரு டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேக்கெட் வந்து சென்டர்ல இருந்து சென்ட் பண்ணிட்டோம். பட் ஆஃப்டர் சென்டிங் தட் பேக்கெட் இட் வில் சர்ச் ஃபார் the destination on that network, but after a long time it won't find out the corresponding destination due to some kind of network issues. The destination device may be down, may be failed. So packet வந்து அந்த நெட்வொர்க்கில் அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். Unwantedly it will create the network traffic. So such a kind of situations, by using time to live option, TTL அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, time to live options, we can voluntarily we can close that particular, delete that particular packets. So that is a for that purpose only we have to use the appropriate timeout time period while we are making the connections and doing the data transmission. Yeah, I hope everyone have clearly understand about in this class we can have a discussion of what is the use of socket programming, what is meant by client server communication, which are all the different kinds of system calls we are using at both client and server side, which are all the messages we are passing, and how the socket options, which are all the options are available, and the different types of errors are possible to happen during the client server communication, and how we are going to perform the error handling functions. Yeah, I hope everyone have gained some kind of knowledge relevant to socket programming. Thank you for watching. If you have any kind of doubts or clarification, you can approach me through your comments. Thank you.